പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. സോ പ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം, നമുക്ക് കേൾപ്പിക്കാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പ്രഭുവിനെ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേരളത്തിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ പറയണോ അതോ ദില്ലി में रहता हूँ इसलिए हिंदी में बोलूं? എല്ലാം മലയാളികളെല്ലാം തേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ആയിരുന്നല്ലേ സ്കൂളിൽ? ഇത്രയൊക്കെ ഹിന്ദി അറിയാവിടെ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. हिंदी वाले कितने लोग हैं यहाँ पे जो मलयालम नहीं समझते? करो क्या बताओ, करो क्या बताओ, என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க. आप जैसे बोले, आई एम हियर टू सर्व यू. हाँ, somebody decide for me. I am your servant. I can do whatever. ഹിന്ദി മനസ്സിലാവോ? ഹിന്ദി മനസ്സിലാകാത്തവർ എത്ര ഉണ്ട്? കുറവുണ്ടല്ലേ? മലയാളം അടുത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. तो परम सौभाग्य कि आप सबसे मुलाकात हो रही है आज. എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെട്ടതിൽ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇതൊരു വളരെ വലിയ സൗഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തമിഴാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചു വളർന്നൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തിലായിരുന്നു. പിന്നെ MBA ചെയ്തത് കൊച്ചിയിലായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ വന്നത് എൻ്റെ MBA ബാച്ചിന് 30ാമത്തെ വാർഷികം അതിനെ ആഘോഷിക്കാൻ വന്നതാണ്. എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു പേര്. 2 ദിവസം കൃഷ്ണ അവബോധത്തെ മറക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു. हिंदी में बोलते हैं जहाँ 25 लोग पाए लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए. क्लासमेट्स के साथ बना रहा था 30वां वार्षिक अपना कोचिन यूनिवर्सिटी का. उनसे बच के अभी निकल के आया हूँ आप सबसे बात करने के लिए, भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, आपके बारे में. So let's focus first on Hindi. അവസാനം കുറച്ച് മലയാളത്തിലും പറയാം. ഹിന്ദിയില് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, സബ്കാ സാത്ത് സബ്കാ വികാസ്. So we'll do 50-50. Much time I have. What time do I wind up? Are you sure? പിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കില്ല എന്നെ. 1:15 1:30? That's okay. I don't want to make adjustments for me. Whatever is your rule. 1:15. Just check and confirm to me. I'm okay. I'm okay either ways. हरे कृष्णा. तो आज हमने महाराज जी से सुना कि मुखारविंद से कि किस प्रकार छोटी सी भी प्रगति अगर कोई भक्ति में करता है, तनिक रंच मात्र भी प्रगति करता है, सबसे महान भय से उसको मुक्त कर देता है. सबसे महान भय क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में गिरना, संसार चक्र में गिरना और उसके कारण में बार बार निम्न योनि में गिर जाना, to fall into lower species of life. तो सबसे बड़ा डर ये है. हमारा डर ये नहीं कि हम मरना नहीं चाहते, हमारा डर है कि मरते समय भगवान को भूल ना जाएं. एक आध्यात्मिकवादी हैं, उनका बहुत ही अच्छा मुहावरा है. वो बताते हैं कि उनका बहुत अच्छा लाइन, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं. बस इतना ही सिंपल लाइन. എന്റെ ഈശ്വര ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. Yes, बोलो. 1:15. Uncompromising Kerala. Yeah.
So this Maharaj may also be going. So स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधयो सेतयोर एव किंकरा. The purpose of life is to always remember Krishna, never forget Krishna. सदैव कृष्ण का स्मरण हो, कदाचित उनका विस्मरण ना हो. എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക, ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ बीच बीच में पलट जाता है हिंदी से मलयालम में. Best would have been to speak in English, no, there's no problem. Yeah. तो यहाँ पे बताया गया कि भगवान बुद्धि योग दे रहे हैं अर्जुन को, बुद्धि योग बता रहे हैं किस प्रकार युद्ध में संलग्न हो, सुख दुख का समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो तथो युद्धाय युद्धस्व नैवं पापं वाप्स्यसि. सुख दुख लाभ हानि की चिंता न करते हुए परम भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करो. भगवान बोले मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो. निमित्त मात्रम बहुत सब साचिन, मेरे मात्र निमित्त बनो, उपकरण बनो, क्योंकि मैंने सबको पहले मार दिया है. तुम नहीं करोगे तो मरेंगे है ही, तुम करोगे तो तुम्हें श्रेय मिलेगा. श्रील प्रभुपाद ने बताया था चैतन्य महाप्रभु ने क्यों विदेशों में प्रचार नहीं किया, उनसे पूछा गया. उन्होंने बताया उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि मुझे श्रेय मिले. भगवान भीष्मदेव को लेके गए थे, भीष्मदेव के पास लेके गए थे युधिष्ठिर महाराज को, उनसे आदेश दिलाया, उनके संदेह को निवारण दिलाया. क्यों? परम भगवान भीष्मदेव को उनको ख्याति बढ़ाना चाहते, उनकी ख्याति बढ़ाना चाहते थे, उनको यश देना चाहते थे, उनको श्रेय देना चाहते थे. तो अर्जुन को ही भगवान ने बताया तुम करोगे नहीं तो कोई और तो करेगा ही, तुम करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है. तो इसलिए लड़ो, सुख दुख लाभ हानि के बारे में मत सोचो, लड़ो. ये बुद्धि योग है. बुद्धि का इस अध्याय का शीर्ष अन्यथा सांख्य योग है, अन्यत्र बताया जाता है सांख्य योग है, ये दूसरा अध्याय. तो इसमें बताते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि किसी भी हाल में तुम्हें युद्ध करना चाहिए. और ये बता रहे हैं कि अब तक मैंने तुम्हें जितना भी बताया सांख्य योग के बारे में बताया था, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कर्म फल से अनासक्त होकर कैसे कर्म करें. ഫലാസക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ അല്ലയോ പാർത്ഥ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് സാഖ്യയോഗമാണ്, ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. So this is what Krishna is saying. Here it is said, നാസ്തിക സാന്ത്യ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഭക്തിയോഗത്തോട് ബന്ധമേ ഇല്ലായ എന്നിരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീത പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അല്പബുദ്ധികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. अल्पबुद्धि वाले ये बोलते हैं कि यद्यपि नास्तिकवाद से कोई संबंध नहीं है भगवत गीता का, फिर भी वो लोग बोलते हैं कि पूरी भगवत गीता में इसी प्रकार का वर्णन है, ऐसा बताते हैं. तो फिर കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനവും ഫലേച്ഛാ മൂലമുള്ള വിശേഷിച്ച് ഭൗതികമായും കുടുംബ സംബന്ധമായുമുള്ള സുഖഭോഗ സിദ്ധിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിനാൽ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണമത്രേ बुद्धियोगम. इंद्रियों के परे जो जो कार्य करते हैं उसको बोलते हैं बुद्धि योग. इंद्रियों के परे जो कार्य है, इंद्रिय के अंतर्गत जो कार्य करते हैं उसको बुद्धि योग नहीं बता सकते. उल्टा वो योग ही नहीं है, वो भोग है. इंद्रियों के अधीन जो कार्य किया जाता है, ये इंद्रियों के परे जो कार्य किया जाता है उसको बोला जाता है बुद्धि योगम. और भगवान ये बता रहे हैं कि हम जो पारिवारिक, सामूहिक, सामाजिक, सांस्कारिक या राष्ट्रीय या किसी भी प्रकार के जन कल्याण हेतु जो भी कार्य करते हैं उन सबका कोई उतना लाभ नहीं है जितना हम परम भगवान के लिए कार्य करते हैं. बुद्धि योग और इन सब में बहुत अंतर है. तो इसलिए हमारे कर्म जितने भी इन इंद्रियों के परे होना चाहिए, ऐसा बोलकर भगवान अभी ये बोल रहे हैं ऐसा तुम करोगे. स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, इतना इंद्रियों के परे तुम कुछ भी करोगे, छोटा भी कार्य करोगे, हो सकता है पूरा कार्य ना पाओ तो भी उससे नुकसान नहीं है. नेह अभिक्रम नाशोस्ति. यहां पर बताया गया प्रत्यवायः, इसमें से किसी भी प्रकार की हानि नहीं है, ह्रास नहीं है, ग्लानि नहीं है.
या इसमें किसी भी प्रकार की कमी पेश नहीं होती, क्योंकि जो कार्य करता है परम भगवान की प्रसन्नता के लिए, रंच मात्र भी प्रगति करेगा, परम भगवान उसके सबसे बड़े भय से उसको मुक्त कर देते हैं। परम भगवान के बारे में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हम उनकी तरफ एक कदम उठाएंगे तो भगवान हमारी तरफ 10 कदम उठाएंगे। आगे गया भगवान आपके पास है? 10 कदम कितने बड़े हैं भगवान के, लेकिन क्या आए क्या हमारे पास अभी तक? जब नहीं है तो मतलब कि हमने एक कदम भी ठीक से नहीं उठाया, एक कदम भी ठीक से नहीं उठाया। हम बोल रहे हैं कि भगवान आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। अब उनके पास गए नहीं तो कैसे मदद करेंगे? एक नाई था, नाई है ना, मेरे लिए जरूरत नहीं है लेकिन बाकी लोगों के लिए जो नाई है, नाई के पास एक आदमी गया था, वो शेविंग करा रहा था कुछ समय। वो नाई उसको बार बार शिकायत कर रहा था कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। भगवान को कोई फायदा ही नहीं, भगवान ही नहीं है, क्यों 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 आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरा भतीजा बस 4 साल का था, उसको कैंसर की बीमारी आ गई, वो मर गया, क्या फायदा, कोई भगवान है ही नहीं। तो एक ग्राहक इसने क्या किया, सुन रहा था भी कोई किसी के चेहरे पे चाकू लग रहा था, ऐसे थोड़ी खुल के बोल सकता है। इसने दरवाजा खोल के फिर बाहर झांका, ग्लास में झांका और देखा, कुछ समय के लिए झांक रहा था, 4-5 मिनट देकर वापस आके बोले, मुझे लगता है बार बार करके कोई है ही नहीं, कोई नाई लोग है ही नहीं। क्या मतलब है? मैं अभी भी तो तुम्हारे हजामत लगाए, तुम क्या बता रहे कि बार बार लोग नहीं है? तो उसने बताया, देखो मैं अभी 5 मिनट से बाहर खड़ा हूं, इतने लोग आए जिनकी दाढ़ी है, लंबी लंबी दाढ़ी है, मतलब नाई नहीं है। अरे पागल आदमी, इसका मतलब नहीं कि नाई नहीं है, इसका मतलब नहीं कि वो मेरे पास नहीं आए और नाई के पास नहीं आए। तो उसने वापस बताया, पागल आदमी, जो दुखी है वो इसलिए क्योंकि भगवान के पास नहीं गया। जो भगवान के पास नहीं गया तो वो दुख का हरण करते हैं, या दुख का हरण नहीं करेंगे तो दुख को सामने करने की शक्ति देते हैं। जैसे कि मर्सिडीज बेंज चलाओगे कोच्चि के रोड में तो कोई वैसे कुछ भी नहीं चलेगा कोच्चि के रोड में। मर्सिडीज बेंज भी चलाओगे, मारुति 800 भी चलाओगे, दोनों में अंतर क्या है? क्या है എന്തൊരു വ്യത്യാസം? മർസിഡീസ് ബെൻസ് ഓടിക്കുന്നതിലും മാരുതി ഓടിക്കുന്നതിലും എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസം? കൊച്ചിയിലെ റോഡുകളിൽ, കൊച്ചിയിലെ രാജപാതകളിൽ എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസം? സ്റ്റാറ്റസ് കൊണ്ട്. ഞാനും ഓടിക്കാം വണ്ടി, ആരും വേണമെങ്കിലും ഓടിക്കില്ല, ഡ്രൈവറിന് എന്ത് സ്റ്റാറ്റസ്? हाँ, क्या परफॉर्मेंस? किस टाइप का परफॉर्मेंस? माइलेज? क्या करके तो देखो माइलेज എന്താണ്? റോഡ് നല്ലതല്ല, അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. റോഡ് നല്ലതല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ വിശേഷമായ കൊച്ചിയിൽ മെർസിഡസ് ഓടിക്കുന്നതിലും മാരുതി 800 ഓടിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അതെ, റോഡ് ചെറുതായതുകൊണ്ട്. ശരി, വേറെ എന്തൊക്കെ? Couldn't hear that. Say that again. Oh, okay. कुछ ही लोग बुद्धिजीवी लोग है ना, दिमाग चलता है। सिंपल सी बात है, कोच्चि के रोड में कहीं भी गड्ढे होते हैं तो मारुति 800 जाएगा तो ऐसे जाएगा बैलगाड़ी की तरह, मर्सिडीज जाएगा तो स्मूथली जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसका शॉक ऑब्जर्वर अच्छे हैं। ठीक उसी प्रकार भक्ति करेंगे भगवान के लिए, यद्यपि हमारे दुखों का निवारण ना हो, भले दुखों को सामने करने की शक्ति मिलेगी, ഷോക്ക് അബ്സോർബ് कर देंगे। समझ रहे हैं? ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവിധമായ സങ്കടങ്ങളെയും ക്ലേശങ്ങളെയും കഷ്ടങ്ങളെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തോടെ കണ്ടെത്താനും അവർക്കുള്ള എല്ലാ നിവാരണങ്ങളും കണ്ടെത്താനുള്ള വഴി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവയെ സഹിക്കാനും അവയെ നേരിട്ട് അവയോട് വിജയിക്കാനുള്ള ക്ഷമത ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അവയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഉയരാനുള്ള ഒരു അവസരം വളരെ എളുപ്പമായി ഭക്തിയിൽ കിട്ടും. മറ്റേതൊരു വിധിയിലും ഇത് സംപ്രാപ്യമല്ല. जस्ट नॉट पॉसिबल एनी अदर वे. बाकी कहीं भी कुछ भी करो, आधा आधा अधूरा रह जाता है. लेकिन यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे, 1% भी आपने प्रगति कर ली भक्ति में तो अगले जन्म में आपकी 2% से शुरू होगी आपकी भक्ति.
ऐसा नहीं कि आपने बहुत सुंदर कर्म किया, इस जन्म में आपने कुएं बनाया, स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, कोई मतलब नहीं कि अगले साल भी, अगले जन्म में भी आप धनिक परिवार में पैदा हो गए, कोई गारंटी नहीं है। मालूम पड़ा कि अगले जन्म में आपको राजस्थान में पैदा हो गया, रेगिस्तान में पैदा पैदा हो गया, पानी नहीं मिल रहा, आपको ही नहीं मिल रहा, दूसरों को क्या पिलाओगे? तो इसका कोई भरोसा नहीं, बाकी किसी भी प्रकार की योग पद्धति। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य कर रहा है, बिना कर्म से आसक्त हुए, उससे रंच मात्र भी प्रगति करेंगे, रंच मात्र भी सहयोग देंगे परम भगवान की सेवा में, अत्यधिक कई गुना लाभ मिल जाता है। परम भगवान भगवत गीता के 6 अध्याय के 40वें श्लोक में बताते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ, ये जो कार्य तुम कर रहे हो भक्ति के मार्ग में या ध्यान के मार्ग में, भक्ति के ध्यान, परम भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे हो, इसमें तुम्हारा नुकसान नहीं होता। और याद रहो मेरे प्रिय, ऐसा बता रहे हैं भगवान, तात नहीं कल्याणकृत दुर्गति ताता गच्छति। ताता मतलब मेरे प्रिय, बिल्कुल स्नेह के साथ बता रहे हैं, जैसे बच्चे को बोल रहे हैं, छोटे भाई को बोल रहे हैं। अच्छा काम जो करता है उसके ऊपर बुरा कभी हावी नहीं हो सकता, बुरा कभी नहीं जीत सकता। സത്കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരാളിന് ഒരിക്കലും പരാജിതനെന്ന് നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ല, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സാധ്യമേ അല്ല. സത്കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക്, പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക്, ഭഗവത് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വിധത്തിലുള്ള പരാജയങ്ങളും നേരിടാനുള്ള ആവശ്യം വരില്ല. നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം तात गच्छति. अच्छा कार्य जो करता है उसके साथ कभी दुर्गति नहीं होती. ദുർഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ അത് തന്നെയാണ്, ദുർഗതി ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അത്യധികം സ്നേഹത്തോടെ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. ഒരു ഒരു മകനോടോ ഒരു കൊച്ചു സഹോദരനോടോ പറയുന്ന രീതിയിൽ താത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. सो भगवान हमें सांत्वना दे रहे हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा. अन्यत्र बता रहे हैं, क्षिप्रम वदन्ति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति नहीं गच्छति कौन्तेय प्रतिजा नहीं नमे भक्त प्रणश्यति. भगवान बताएंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा. भीष्म देव के उन्होंने नियम तोड़ दिया, इसलिए भगवान अपने एडवर्टाइजर को भेज रहे हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी अर्जुन ए अर्जुन एडवर्टाइजर्स. क्या बता रहे हैं? आप जाके बताओ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि लोग सोचेंगे भीष्मदेव के सामने तुमने अपना नियम तोड़ दिया, अभी पता नहीं इनका भरोसा क्या. नहीं, तुम जाके बताओ अर्जुन कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता. ഈശ്വരന് വേണ്ടി പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അർജുൻ. എന്താണ് അർജുനോട് പറയാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ നാശം സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഭക്തിയോഗം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ ടു ഡു ഭക്തി. സോ कृष्णा सेज यू डू भक्ति, यू विल गेट बेनिफिट. पूरा लाभ मिलेगा आपको, पूरा लाभ ही नहीं, कोई हानि भी नहीं है. आराधितो हरियति तपसा तत किम नाराधितो हरि तपसा किम. अंदर हरि यदि तपसा तत किम ना अंतर हरि यदि तपसा तत किम. भगवान के लिए तपस्या, आप तपस्या कर रहे हो, परम भगवान की आराधना कर रहे हो, तो बाकी तपस्या की क्या जरूरत है? जरूरत है? और बाकी किसी भी प्रकार की तपस्या कर रहे हो लेकिन भगवान की आराधना नहीं करो तो कोई फायदा है? മറ്റെല്ലാ വിധമായ തപസ്സുകളും ചെയ്യുക, പക്ഷെ ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുകയില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിൽ അതിലൊരു ലാഭവും ഇല്ല. അവർ ഒരുപക്ഷെ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പോലും ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല. യെസ്, നോ, നോ, യെസ്. संशय उണ്ടോ? कोई शक है क्या आप लोगों को? भगवान की भक्ति करेंगे तो और कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, बाकी और कोई तपस्या करेंगे और बिना भक्ति के कोई लाभ नहीं. हाँ या ना? ये नहीं है तो मलयाली वाला है, हिंदी वाला बोलो हाँ या ना. हम लोग मलयाली लोग ना बिना शब्द के कुछ कई सारी चीजें बता सकते हैं. हाँ,
കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? എന്റെ സം ഫ്രണ്ട്സ് സെൻഡ് മീ ദിസ് വീഡിയോ 2-3 years ബാക്ക്. മലയാളികൾക്ക് വലിയൊരു ശക്തിയാണ്, എവിടെയില്ല, ലോകത്ത് എവിടെയില്ല ഈ ശക്തി. ഒരു ശബ്ദം പോലും പ്രയോഗിക്കാതെ അരമണിക്കൂർ, 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് സംഭാഷണം. ഏ ആ ആ ഏ നോട്ട് എ സിംഗിൾ വേർഡ്. സോ മലയാളീസ് ആർ ഗുഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ ഭക്തി. ഭഗവതേതരമായ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പറയത്തില്ല. ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്ന് പറയും, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പറയും, ബാക്കി എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇത് ഓൺലി കേരള. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? सो एनीवे दैट्स बहुत लंबे समय से सुन रहे थे, थोड़ा मैंने सोचा हंसा दो सब। एनीवे सो भगवान ये बता रहे हैं कि ये धाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम मम अर्थवान वर्तन्ते मनुष्य परत सर्वशः। ऑल ऑफ देम हैव सरेंडर अनटू मी, आई रिवील माय सेल्फ टू देम। हम जिस अनुपात में परम भगवान के सामीप्य करते हैं, उस अनुपात में परम भगवान अपने आप को हमें प्रकट करते हैं। तो हम अगर बताते कि भगवान नहीं है, भगवान ठीक है मैं नहीं हूं, भगवान आपका रूप नहीं है, अच्छा तुम्हारे बाप का रूप है, उसके बाप का रूप है, सबके बाप का रूप नहीं है, ठीक है मान लिया। भगवान आप प्रकाश है, मतलब क्या प्रकाश? लाइट से कभी ट्यूब से लाइट आता है, लाइट से ट्यूब आता है? बोलो। सूरज से प्रकाश आता है, प्रकाश से सूरज आता है। फिर भगवान से ब्रह्म आएगा, ब्रह्म से भगवान आएगा। ഞങ്ങൾ മലയാളികളാണ്, ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് അപശബ്ദങ്ങൾ പറയരുത്. ബ്രഹ്മവാദികളുടെ പരമോന്നത നേതാവായ നമ്മുടെ ആദിശങ്കരൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമത്തെ സംപ്രാപ്തേ സന്നിഹിതേ കാലേ നഹി നഹി രക്ഷതി ദുഃഖങ്കരൻ. ഞാൻ ഭക്തിയിൽ വന്ന് ചേരാനുള്ള എന്റെ ഉദ്ദേശമേ ആദിശങ്കരൻ മൂവി കണ്ടതാണ് 1980. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പടം കണ്ടായിരുന്നു. ആദിശങ്കര ഇസ് എ പ്യുവർ ഡിവോട്ടി ഓഫ് ദി ലോർഡ്. വിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ. അദ്ദേഹം തന്നെ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി स्वरूप स्वरूप जो हिंदी में बोलते हैं, परम भगवान का व्यक्तिमत स्वरूप परम भगवान की ब्रह्म ज्योति ब्रह्म तेज से उन्नत है, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। हम उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनका व्यक्ति समझकर वो भी हमें व्यक्ति की तरफ प्रतिसाद देंगे, प्रतिक्रिया देंगे. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശീർവാദം അതുപോലെ തന്നെ തരും. ഇതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ദുർഗതി സംഭവിച്ചാൽ തന്നെയും, मेरे गुरु महाराज बोलते थे, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, प्रभुपाद जी की वाणी दोहराते हुए कि जो भक्ति के मार्ग में कोई आंख बंद करके भी दौड़ेगा उसको कभी नुकसान नहीं होगा. കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഓടിയാലും ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട് നഷ്ടമില്ല? അർജുനനും ഇതേ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ. ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു പക്ഷെ ഭക്തി ചെയ്തില്ല എന്താകും എനിക്ക്? अगर मैं भक्ति में सफल नहीं हूं तो मेरा होगा क्या? ऐसा ना हो कि खुदा ही मिलाना मिसाले सना, ना इधर के रहे ना उधर के रहे. सुना है हमारा उर्दू वाला है ना, खुदा ही मिला ना मिसाले सना, ना इधर के रहे ना उधर के रहे. जिसको बोलते धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का. ये परिस्थिति, ना माया मिली ना राम, क्या करोगे अभी? तो भगवान बता रहे हैं, कुछ समय के लिए तुम योग करके अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हारा क्या होगा? स्वचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते. अच्छे धनाढ्य परिवार में पैदा हो गए या अच्छे ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, जिससे तुम अपने भक्ति को जारी रख सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो. लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, बट रास्कल यू डोंट मेक यूज ऑफ इट. हाँ, रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा बाइक चलाता है ना, पैरेलल चलाते रोड के, मतलब लाट साहब बोलते हैं, पैसा घर पे है, प्लेंटी मनी रिच फादर എന്ന് പറയും നമ്മുടെ സ്കൂളില്, പ്ലെന്റി മണി റിച്ച് ഫാദർ. അങ്ങനത്തെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർ ഭക്തിയിൽ പുരോഗതി ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക്. ബിക്കോസ് റോട്ടി കപട മക്കാൻ നോ ഇഷ്യൂ, എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ജീവിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ എന്താ ഭക്തി ചെയ്യുക? ഇല്ല, ഞാൻ ചെയ്യില്ല.
എന്നെ തല്ലല്ലമ്മാവാൻ ഞാൻ നന്നാവില്ല. So this is some people. फिर भी there is some possibility that those people are born in a pious aristocratic family or a Brahmana family will be making progress. They have a good opportunity. ഇനി ഒരു പക്ഷേ അവർ വളരെ യോഗത്തിൽ വളരെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ एतत् ही दुर्लभतरम, भगवान बोल रहे हैं यदि भक्ति में कुछ समय तक आपने प्रगति करी और आपकी मृत्यु हो गई तो आप एक ब्राह्मण के कुल में पैदा हो गए या आप एक धनाढ़ी परिवार में पैदा हो गए ताकि भक्ति आगे बढ़े। लेकिन वो संभव नहीं है। आपने लंबे समय तक मान लीजिए भक्ति कर ली तो आप एक वैष्णव परिवार में जन्म लेंगे। और शीला प्रभुपाद उदाहरण बोल रहे हैं मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। शीला प्रभुपाद की और एक समय परम भगवान की कृपा से भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद और मेरी मुलाकात हो गई कि भक्ति में, हालांकि परम भगवान के शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद, नित्य सिद्ध परिकर हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं बहुत विनम्रता के साथ कि भक्ति में बहुत व्यक्ति ने प्रगति कर ली और उसके बाद संभवतः उसमें प्रगति कर नहीं पाए क्योंकि मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में भक्तों के परिवार में उसका जन्म। कई बार आप देखा होगा कई बच्चे जो हैं 4 साल 5 साल में गीता के श्लोक कंठस्थ कर लेते हैं। मेरा गुरु भाई है 18 साल की उम्र में, उसका नाम गिरधारी है, गिरधारी दास, गिरधारी लाल। वो 18 साल की उम्र में मंदिर आया था। उसने मृदंग सीख लिया, चैतन्य चरितामृत सीख लिया, बंगला पढ़ लिया, सीख लिया, हारमोनियम सीख लिया, मृदंग से अकेले अभी 24 आवर कीर्तन में सेवा कर रहा है वृंदावन में पिछले 10 साल से। सो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्म के संस्कार लेके आते हैं। तो भगवान की भक्ति में कोई नुकसान नहीं। हिंदी में मुहावरा है ना, चित भी मेरा पट भी मेरी। भक्ति बढ़िया करोगे तो भगवान प्रेम मिलेगा, शुद्ध भक्ति मिलेगी। बढ़िया नहीं करोगे तो भी भगवान बोल रहे हैं अगर लंबे समय तक भक्ति करी तो वैष्णव परिवार में पैदा हो गए, छोटे समय तक भक्ति करी तो वैष्णव परिवार में भले ना से ब्राह्मणों के परिवार में, अमीर परिवार में पैदा हो, ताकि भक्ति आगे बढ़ा सको। लास्ट पॉइंट, भगवान बोल रहे हैं रसोहम अपसुकौन्तेय, जल का स्वाद मैं हूं, समस्त रसों का स्वाद मैं हूं। प्रभास में शशि सूर्य योग, सूर्य चंद्र के किरण मैं हूं, उनका प्रकाश मैं हूं। प्रणव सर्वभूतेषु शब्द के पौरुषम विश्व, भगवान मतलब ओंकार पे मैं हूं। और पुरुषों में तथाकथित पुरुष तो एक पुरुष नहीं है, बाकी सब अपने आप को समझते हैं पुरुष। केरल वाले पुरुष मूछ रखते हैं इसलिए अपने आप को पुरुष समझते हैं। नॉर्थ इंडिया वाले पुरुष जो है मूछ नहीं रखते लेकिन फिर भी अपने आप को पुरुष समझते हैं। लेकिन पुरुष एक ही है, कृष्ण एकल ईश्वर कृष्ण पुरुष। परम ब्रह्म परम धाम पुरुषम, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम। पुरुषम, पुरुष मतलब भोक्ता, वो एक है। तो ज्यादा खींचना है, छोड़ देते हैं। हाँ मैं क्या बोल रहा था, कहां से शुरू किया था मैंने ये पॉइंट? हाँ वो पता है, पल जल का स्वाद मैं हूं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादान न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संभव। यज्ञ करोगे जल आए, बारिश आएगी। आप लोग यहाँ यज्ञ नहीं करोगे तो भी बारिश आ रही है, तो हो सकता है यज्ञ करोगे तो आंधी रुक जाएगी। ये फायदा है केरल में। ये बता रहे हैं कि अन्न आते हैं, अन्न से शरीर बनता है, वर्षा से अन्न बनते हैं, उगते हैं, और वर्षा आती है यज्ञ करने से, इसलिए यज्ञ करो। तो यज्ञ मतलब यज्ञों भाई विष्णु, कृष्ण से अभिनय यज्ञ। भगवान हमें वर्षा देते हैं, वर्षा से अन्न देते हैं, उससे शरीर बनता है। साथ साथ भगवान हमें, हरे कृष्णा, हमें माइक देते हैं। साथ साथ भगवान हमें अन्न तो देते हैं, साथ साथ जल देते हैं, और जल का स्वाद भी वही है। यहां तक कि सब्जी तरकारी का रस भी वही है। उष्णा में औषधेश्चैव सोमो भूत्व रसात्मक, चंद्रमा के किरण से सब्जी तरकारियां बनती हैं। और इतना सब तो ठीक है, भगवान ने आपको राइस दे दिया, पानी आ गई,
सब्जी भी दे दिया, सब्जी दाल भी दे दिया। अब इस सबको खाओगे, भगवान बोल रहे हैं पचामी अन्नम चतुर्विधम अहम वैश्वानरो भूत्वा। सबके पेट में वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं भोजन भी मैं ही पचाता हूँ। मतलब भोजन में दूं, जल में दूं, सब्जी में दूं, इतना सब तुम खाओगे तो उसको पचाओ भी मैं। भगवान का जान लोगे? भगवान का जान नहीं ले सकते, इसलिए भगवान को जान लो। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലായില്ല? ഇത്ര ഹിന്ദിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും. ഈശ്വര കൃപ കൊണ്ട് കൃഷ്ണനാണ് നമുക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത്. വെള്ളം എങ്ങനെയാണ്? രസോഹം അപ്സ് കൗന്ദയ. വെള്ളത്തിന്റെ സ്വാദ്, മറ്റേ എല്ലാവിധമായ രസങ്ങളുടെയും സ്വാദ്. രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിവുള്ള രസമല്ല, ഫലങ്ങളുടെ രസം, പഴങ്ങളുടെ രസം. അതിന്റെ സ്വാദും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മഴ കൊണ്ടാണ് അന്നം ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്നം വളരുന്നത് തന്നെ മഴ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. മഴ വരുന്നത് യജ്ഞം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് പരമ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അന്നം തരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, വെള്ളം തരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പൂഷ്ണാമ ഔഷധേശ്ചൈവ സോമഭൂത്വ രസാത്മക. നാം കഴിക്കുന്ന എല്ലാ പച്ചക്കറികളുടെയും സ്വാദും രസവും വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചന്ദ്രപ്രകാശം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്, രാത്രിയുള്ള ചന്ദ്രപ്രകാശം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോ എന്താണ് അർത്ഥം? കൃഷ്ണനാണ് നമുക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത്, കൃഷ്ണനാണ് നമുക്ക് രസം സ്വാദ് തരുന്നത്, കൃഷ്ണനാണ് നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ തരുന്നത്, കൃഷ്ണനാണ് നമുക്ക് അന്നം എന്ന് വെച്ചാ അരി, ഗോതമ്പ, അതില് പരിപ്പ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതില്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ആ ഒരു ഉഗ്രൻ സദ്യ തയ്യാറാക്കി അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? വയറ്റില്. പച്ചാമി അന്നം ചതുർവിധം. ചതുർവിധം 4 വിധത്തിലുള്ള ഭോജനമുണ്ട്, ഭോജന പദാർത്ഥമുണ്ട്. പിന്നെ പറയാം. ചതുർവിധ ശ്രീ ഭഗവത് പ്രസാദ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇതാണ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുക ഭഗവാനെ? പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാ എടുക്കുക ഭഗവാൻ? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യണം. ഇനിയിപ്പോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഭഗവാൻ. സോ as they say, पंजाबी में क्या बोलते हैं? God तुसी great हो. Nothing else we can say. ऐसे श्री भगवान का बारंबार प्रणाम है और कुछ नहीं कर सकते. എന്റെ ഈശ്വര, അവിടുത്തെ കൃപ തന്നെ വേണം എനിക്ക്. തിരുവുള്ളക്കേട് ഉണ്ടാകരുതേ, എന്നോട് പൊറുക്കണമേ, എന്റെ എല്ലാ തെറ്റുകളും പുറത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃപ തരണമേ, എനിക്ക് ആശീർവാദം തരണമേ, ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനുള്ള അവസരം തരണമേ. അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്താ തിരിച്ചു ചെയ്യുക? കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയൂ. എല്ലാം തരുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ, എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ. ഒന്നും വേണ്ടാന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലേ. ഞാൻ പറയും എനിക്ക് താജ്മഹൽ വേണ്ട, താജ്മഹൽ വേണ്ട, എന്താ വലിയ വ്യത്യാസം? താജ്മഹൽ എന്റെ തന്നെ അല്ലല്ലോ, ഈശ്വരന്റെ അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ സേവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. കൃഷ്ണാർത്ഥാത് അഖില ചേഷ്ടിത നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യം ഉച്ചത്തെ. കൃഷ്ണനോട് യോജിക്കാത്ത, കൃഷ്ണനോട് അനുബന്ധിക്കാത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കൃഷ്ണനോട് യോജിപ്പിക്കുക. അതാണ് ഭക്തി. कृष्ण से जो वस्तु जुड़ी नहीं है उसको कृष्ण से जोड़ना. योगा मतलब कृष्ण से जुड़ना. युज्यते इति योगा. नास्ति बुद्धिरा युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावते शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम. अगर परम भगवान से जुड़े नहीं है, युक्त नहीं है, तो हमारी भावना, हमारी बुद्धि, हमारा मन, उसकी परिस्थिति ठीक नहीं होगी. ऐसा नहीं होगा तो हमें शांति नहीं होगी. मंदिर में क्यों आते हैं? अधिकतर लोग होते हैं मन की शांति के लिए. ये सब नहीं होगा तो मन की शांति नहीं होगी. और मन की शांति नहीं है तो क्या बोल रहे हैं? अशांतस्य कुतः सुखम. जो शांत नहीं है उसके अंदर कोई सुख नहीं है. ഭഗവാനോട് പൊരുത്തപ്പെടാതെ, ഭഗവാനോട് അനുബന്ധിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉള്ള ബന്ധമാണ് യോഗം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ യോഗമില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും അദ്ദേഹത്തിന് അർപ്പിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ, മയ്യാർപ്പിത മനോബുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിന് അർപ്പിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് ഏത് വിധമായ സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാകത്തില്ല, ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രശ്നമേ ഇല്ല. മനസ്സിന് സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ, ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ എന്തോ പറ്റും?
പിന്നെ സന്തോഷമില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആനന്ദം, സന്തോഷം, ആനന്ദമയോഭ്യാസ്യ, സുഖ് ശാന്തി സമൃദ്ധി, സത്യനും സാത് സാത് ബോൾത്തെ എല്ലാം വേണം. സമൃദ്ധി, ശാന്തി, സുഖം, ആനന്ദം, ഇതൊക്കെ വേണം. ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിന് ശാന്തി വേണം. മനസ്സിന് ശാന്തി വേണമെങ്കിൽ ശാന്തി കർമ്മം ചെയ്താൽ പോരാ. മനസ്സിന് ശാന്തി വരണമെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രീതിക്കായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് അനുബന്ധിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ. ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും വ്യക്തിവിശേഷങ്ങളെയും എല്ലാ പരിസ്ഥിതികളെയും പരമഭഗവാനായ പരമപുരുഷോത്തമ ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോട് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തിയുഗം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ വിധിയിൽ നഷ്ടം തീരെ തന്നെ ഇല്ല. 0 നഷ്ടം, 100% ലാഭം. വെൽക്കം ടു കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. தமிழ்ல பேசுவா? தமிழ் எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்? കേരളത്തിൽ ഇരുന്ന എല്ലാവർക്കും തമിഴ് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ. Any questions, comments? Any questions? किसी को कुछ सवाल है? प्रसाद में क्या है मत पूछना, उसके अतिरिक्त कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. बोलो बोलो. मेरे गुरु महाराज बोलते थे अगर किसी भी प्रवचन के अंत में कोई सवाल नहीं आ रहा, उस दिन भी उनके घर पे वही बोल रहा था, आपके प्रवचन के बाद कोई सवाल नहीं पूछ रहा, मतलब या उनको सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया. മലയാളത്തിലോ ഹിന്ദിയിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ തമിഴിലോ अभी तक उतना restriction है. संस्कृतम, that's also fine. Ask question संस्कृतम. If you have to say no, you can say no in any language. No. ഉത്തരം അറിയില്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഷയിലും പറയാമല്ലോ എനിക്കറിയില്ല. There's no problem. പറയാ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദ്യങ്ങള്? യെസ് പ്രഭു. മൈക്ക് കൊടുക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്. മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18ാം അധ്യായത്തില് അതെ. 66 ശ്ലോകം. പറയാം. അതില് സർവധർമ്മം പരിത്യജ്യ മാമേന ശരണം പറഞ്ഞത്. അതിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്തേക്ക് അതിനെ തൃപ്തിയാക്കുന്നത് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും തീർത്തിട്ടല്ലേ വാക്കാനുള്ള. അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ കടന്നു വന്നതിന്റെ ഒരു ബോധ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ കഴിയും? परम भगवान ने 18 अध्याय के 66वें श्लोक में अर्जुन को बोला कि समस्त धर्मों को त्याग कर मात्र मेरे शरण में आओ. इस प्रयाण तक पहुंचने के लिए अर्जुन कौन सी यात्रा से गुजरे, ये पूछ रहे हैं प्रभु. तो രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇത് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ നമ്മുടെ ആചാര്യൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഗീതയുടെ ഉപസംഹാരം എന്നാണ്. ഗീതയുടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നാണ്. കോണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഗീത സമറൈസ്ഡ്. പക്ഷേ അതല്ലാതെ പറയുന്ന സാഖ്യോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിന്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. അർജുനനെ കർമ്മയോഗം വഴി ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകാൻ തുടങ്ങുന്നു. കർമ്മം ചെയ്യുക, എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, കർമ്മം ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ലാഭമാണ്? ആദ്യം പറയുന്നു നീ കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് പാപം വരും. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, ക്ഷത്രിയനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ പറയുന്നു നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നിനക്ക് അപകീർത്തി തരുന്നത് നിനക്ക് മൃത്യുവേക്കാൾ ഭയാവഹമാണ്, അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു നിഷ്കാമ കർമ്മം, എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മയോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മയോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദിവ്യജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നു ഭഗവാൻ. കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മുഴുവനും സാഖ്യവും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈശ്വരനോട് ഭഗവാനോട് അർജുനന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരുപക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്നോട് പറയുന്നു ദൂരേണ അവരം കരണം ബുദ്ധിയോഗ ധനഞ്ജയ, ഈ ശ്രേഷ്ഠ അധമതരമായ ഈ കർമ്മത്തെ ദൂരെ വെച്ചിട്ട് ബുദ്ധിയോഗത്തിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക്. പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുക, വേറൊരു പക്ഷത്തിൽ പറയുന്നു
ശ്രേഷ്ഠമല്ലാത്ത അധമമായ കർമ്മത്തെ ദൂരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗം ചെയ്യുക. ഇത് എന്താണത്? വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ദിവ്യജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ദിവ്യജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. ധ്യാനം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേന അന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജത്തെ യോമാം സമയയുക്തതമോമത. എല്ലാ യോഗികളിലും പരമോന്നതനായ യോഗി ആരാണ്? എന്റെ ഭക്തനാണ് പരമോന്നതനായ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 7 മുതൽ 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അർജുനന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ ലൗകിക ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഒരു താല്പര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും പുരുഷനെക്കുറിച്ചും ഭോക്താവിനെ കുറിച്ചും അവബോധത്തെക്കുറിച്ചും ഈശ്വരൻ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. 13 മുതൽ 18-ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയാനാവൂ. പക്ഷെ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മാം ചെയ്യോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗ്യന സേവത. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗന ജ്ഞാനയോഗന എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത്? 18-ാം അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ ചരമം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, ഉത്തുംഗ ശൃംഗം എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ 65-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മന്മന ഭവമത് ഭക്തോ മത് ജ്ഞാനിനെ പോലേ ഭവ മത് ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാവുന്നു ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ പറയാണ് 65-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 65-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. പിന്നെ 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാവിധമായ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ശരണാഗതനാവോ, എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഞാൻ നിവൃത്തി ചെയ്തു തരാം. അതിനുശേഷമും നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ സംശയം കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുമെന്നുള്ളതിനാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നു, ചിന്തിക്കണ്ട, मां शुचा। दोबारा भगवान का काय को बोलना पड़ रहा है? मां शुचा, समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आओ। क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि हम कम भक्त हैं, हम कम भक्त लोग हैं, कम भक्त है। जब भगवान चाहते हैं हम ज्यादा भक्ति करें। तो ज्ञान योग पेटी का निचला हिस्सा है, गहने का पेटी है, ज्वेल बॉक्स। बॉटम पार्ट इज कर्म योगा, टॉप पार्ट इज ज्ञान योगा, मिडिल most important precious is what? Bhakti yoga, protected inside the jewel box. But on top of this box of jnana yoga there are two jewels according to Vishwanath Chakravarti Thakur. They are what? 18.65 and 18.66. ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയാലും ഈശ്വരൻ ഭഗവത്ഗീതോദ്ബോധനത്തിന് ശേഷം അർജുനനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? വിമൃശൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. നല്ല പോലെ ആലോചിച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്താണ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ചെയ്യുക. ഇതിൽ പരം എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഏത് പിതാവാണ് തന്റെ പുത്രന് ഇത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നത്? നീ എന്നെ മറക്കാൻ തന്നെ നിനക്ക് ഞാൻ എല്ലാ അവസരവും തരുന്നു. സത്യപ്രേമത്തിനുള്ള അവസരം ഇത് മാത്രമാണ്. എനിക്ക് താങ്കളോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് എന്നോട് വിരോധം കാണിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ അർജുനന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു. അർജുനൻ നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായി ബദ്ധജീവമായി ഭഗവാനോട് പൊരുത്തപ്പെടാനും ഭഗവാനോട് യോജിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ എല്ലാവിധമായ ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെല്ലുവാനും തയ്യാറായി. ത്വത്പ്രസാദാൻ മയാച്യുത. ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഫലം എന്താണ്? ഫലശ്രുതി. കരിഷ്യേ വചനം തവ. താങ്കൾ എന്തു പറയുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യും. ആപ് ജैसे करते हैं, आप जैसे बोलते मैं वैसे करूंगा. गीता का सबसे महान परिणाम यह है, पूरी गीता पढ़ने के बाद थैंक यू भगवान बोल के निकलना नहीं है. आप जैसे बोलेंगे वैसा करूंगा या करूंगी, ये बात है. नहीं तो क्या है, मम्मी आई लव यू, बेटा थोड़ा पानी लाना. नहीं मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है. भगवान से प्रेम करते हैं तो उनके लिए कार्य करना चाहिए, उनके लिए सेवा करनी चाहिए. इट इज कॉल्ड लविंग डिवोशनल सर्विस. सर्विस भी चाहिए. ओके, सारांशम. Any other questions? Yes. മാതാക്കളുടെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ മാതാവിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം. അതർവൈസ് പീപ്പിൾ സേ
കേരള ഇസ് ഓൾ മാതാലാൻഡ്. എന്താണ് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാതാക്കളുടെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാനായി മാതാക്കളുടെ പക്കൽ നിന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന്, ഒരു സംശയം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. अदरवाइज समटाइम्स इन नॉर्थ इंडिया माता जी से नहीं, अगल बगल में देखते हैं, कोई सवाल नहीं है हमारा. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. हरे कृष्ण माता जी. ചോദ്യം കുറെ നാളായിട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ആ. ഭാവഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ ഭക്തിന് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടുമോ? ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വരൂപാഭാസം എന്ന് പറയും. തൻ്റെ സ്വയമായുള്ള സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അംശം അവബോധം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ അവബോധം ഉണ്ടാവും. അതനുസരിച്ച് മാനസിക സ്ഥിതിയിൽ സേവ ചെയ്യാനാകും. പക്ഷേ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരുന്നത് ആ സ്ഥിതിയിൽ മാത്രമേ ഈശ്വര ദർശനം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. അന്യഥ വളരെ വിരളമാണ്. മുക്ത ജീവാത്മകൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ദർശനം കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലാണ്. അദ്ദേഹം സ്വരാട്ടാണ്, സ്വതന്ത്രനാണ്, സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രനാണ്, സ്വേച്ഛാധിപതിയാണ്, ദിവ്യമായ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയാണ്, ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ഓട്ടോക്രാറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഭക്തിവിനോദ് ഠാകൂർ സേസ്. എല്ലാവിധമായ ഭക്തിവിധികളെയും നാം പാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ഈശ്വരന്റെ കയ്യിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. നിന്നെ ഞാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ കൊണ്ടു ചെല്ലില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ജയിക്കാനാകുമെന്നുള്ള കരുതൽ വേണ്ട. ഭാവഭക്തി കൊണ്ട് നാം ആരാണെന്നുള്ള കുറച്ച് അവബോധം ഉണ്ടാകും. അതിനെ സ്വരൂപ ആഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആരെന്നുള്ള ഒരുമാതിരി അറിയാൻ പറ്റും. അതനുസരിച്ച് നാം അതിന് കാരണം ഇതല്ല. ഒരു ജയപതാകന്മാരായ ഡിസൈപ്പിളിന് ആരോ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ മയിലാണ്, മയിൽ പക്ഷിയാണ്. സോ ആ മതം എന്ത് ചെയ്തു? വീട്ടിനകത്ത് പോയി മുറി അടച്ചു, ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, അഭ്യാസം, മയിലിനെ പോലെ. പിന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി ഈ ശരീരത്തിലല്ല നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. അവിടെ പോകുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആരാണ്, ഭഗവാനോടുള്ള എന്ത് സംഭവം എന്നുള്ള എല്ലാം മനസ്സിലാവും. സോ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഈശ്വര ദർശനം വരുന്നത് കൃഷ്ണപ്രേമം അതിന്റെ മൂർധന്യത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്. അതിനു മുമ്പേ ആവശ്യമില്ല കാണുന്നതും. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു സീ കൃഷ്ണ, സെർവ് ഹിം ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ കം ടു സീ യു. So my Guru Maharaj was asked in Bombay once, have you seen Krishna? He said, we don't want to see Krishna, we want to serve Krishna. So we keep serving. When the service becomes mature, all ecstasies will come. Till then, see Krishna with the ears, by hearing the philosophy. And Krishna wants, he can show you even in lowest platform. But if Krishna doesn't want, he can even not show it at the Bhava platform. Narad Muni was at the highest platform. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു ക്ഷണം ദർശനം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അശരീരിയായി മാറി. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്? ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ വിനീതനായി ഭക്തി ചെയ്യണം. എന്നോടുള്ള ആ ഈർപ്പാട്, എന്നോടുള്ള ആ ആർദ്രത, എന്നോടുള്ള ആ ആഗ്രഹം, അതീവ തീവ്രമായ ആ ആഗ്രഹം, അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക, അതിനൊരു അവസരം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഭഗവാൻ. അതല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം കിട്ടുക എന്നുള്ള അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ ദിവസവും കാണാനല്ലേ അർച്ചവിഗ്രഹം. അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർച്ച അവതാരമാണ്. പ്രതിമ നഹിതുമി സാക്ഷാത് ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ. പ്രതിമ അല്ല, അത് വിഗ്രഹമാണ്. ആ വിഗ്രഹം ആരാണ്? ബ്രജേന്ദ്രനന്ദനാണ്, സാക്ഷാത് ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ. ജനനിവാസ് പ്രഭു മായപ്പൂരിലെ പൂജാരിയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, Pujari is already in Nitya Leela of Krishna because he's directly worshipping Krishna. So we have Krishna every day. You see Krishna every day. Develop that faith. When you serve Krishna as a person, Vigraha, you will develop that faith. Premanjana Churida Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yam Shyama Sundaram Achindya Gunaswarupam Govindamadi Purusham Tamaham Bhadami.
പ്രേമാഞ്ജനം അതിൽ പ്രേമാഞ്ജനം കൺകൊണ്ട് കണ്ണ് എഴുതിയാൽ, കൺമഷി എഴുതിയാൽ, പ്രേമത്തിന്റെ കൺമഷി എഴുതിയാൽ ശ്യാമസുന്ദര കൃഷ്ണനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് വരുന്നത് ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം കൊണ്ടും ഈശ്വര കൃപ കൊണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദപ്പായ ഭക്തിലത്ത വിജ. അതുകൊണ്ട് വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുക, നല്ലപോലെ ജപിക്കുക. ജപിക്കുക മാത്രമല്ല, കേൾക്കുക. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നത് ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. अरे रामा नहीं है, अरे रामा, अरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा नहीं है, राम राम नहीं है. राम राम हमारे गांव में बोलते हैं. एक आया था, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था, एक अजीबो गरीब आदमी था, 6 हाथ वाला, काले का लूटा, सर पे ऊपर नाग है. उसके नीचे लिखा था किश किश राम राम. मतलब हम जो माला करेंगे ऐसे व्यक्ति आएगा, तो इसलिए अच्छे से उच्चारण करना चाहिए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. नहीं, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी, बस पकड़नी है तो वैकुंठ का प्लेन पकड़ना. उसकी तैयारी मतलब जितना लेट पहुंचोगे चलेगा, लेकिन देर पहुंचना है, दुरुस्त पहुंचना है, ध्यानपूर्वक जप करके पहुंचना है, भक्तों की सेवा करके पहुंचना है, भागवतम का श्रवण करके पहुंचना है. We don't want to see Krishna, remember mother, we want to serve Krishna. Second point, serve the deity form of the Lord. He is Krishna. As you serve him, you will see the reciprocation. You will. As you serve him with your heart, Krishna will reciprocate. And third point, Krishna wants to show himself to you. He will show himself to you even if you are not advanced devotee. And Krishna does not want to show him to you. He will not show him to you even if you are an advanced devotee, because he is Swarat. അതുകൊണ്ട് don't try to see Krishna, try to serve Krishna. Okay? ঠিক আছে? বুঝতে পারবেন? इधर का चैतन्य चरितामृत पढ़ी चना, I don't know बांग्ला. स्टाइल के लिए चलता है. ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भगवद गीता यथारूप की जय, ग्रंथराज भगवद गीता एज इट इज की जय, ग्रंथराज भगवद गीता यथारूपम की जय. सीतानिदा गौर सीतानाथ प्रेमानंदे. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഋഷികുമാർ പ്രഭുവിനെ നന്ദി സൂചകമായിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം രാം ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, हरे राम राम हरे हरे. इसके ऋषि कुमार प्रभु की जय, स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു വലിയ സദ്യ കിട്ടിയ ഒരു പ്രതീതിയാണ്. എനിക്കും കിട്ടുമോ വലിയ സദ്യ? मतलब नहीं है, खिचड़ी तो नहीं खिलाओगे? अच्छा ऐसा. हाँ, hey, I got that Jagannath Puri rice. Where is it? ഞാൻ കൊടുത്തായിരുന്നു, ഗോപാൽ ഗോർപ്പുറന് കൊടുത്തായിരുന്നു. കൈ ഒന്ന് ആദ്യമേ ചെയ്തു. अरे चींटी अपने आप निकाल देना. अब ले लो. अभी ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ക്യൂവിൽ വന്നിട്ട് പ്രഭുജിന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാം. കുറച്ച് ഉറുമ്പ് വന്നു, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചത് കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉറുമ്പ് വന്നു, അത് മാറ്റിയിട്ട് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധികം വിശപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഉറുമ്പിനെ കഴിക്കരുത്, സ്വീറ്റ് മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ. हरे कृष्णा. प्रभु जी के पास अभी क्यू में आके प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा चीजी है, इधर रखा था
1 मिनट में चीची आ गया। हरे कृष्णा मदर। इतना बड़ा दो छोटा दो तुम्हें? हरे कृष्णा मदर। एक दूध हो तुम। किसी മഹാരാജനും പിന്നെ ഗ്രേസ് ഋഷികുമാർ പ്രഭുവിനും ദക്ഷിണ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത് ഇവിടെ ദക്ഷിണ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. यार फंडा मत बनाओ। എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. I don't forget people who help me. അവൻ എനിക്ക് രണ്ടും will take time. Just hand it over. ഇതിൽ ജഗന്നാഥ് പുരി റൈസ് is also there, fresh from ജഗന്നാഥ് പുരി. എല്ലാവരും ഓരോരോ ധാന്യം എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ